راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عادل مشتاق. آپ سبھی کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دعائیں خیر ہے آپ کے لیے بھی، آپ کے خاندانوں کے لیے بھی، کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو اسی طور پر شاد اور آباد رکھے. آمین ثم آمین. سامعین، زندگی میں بہت سے ایسے موقع ہمیں حاصل ہوتے رہتے ہیں جن میں ہمارے پاس وقت یا موقع ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر دیں. لیکن بہت دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے وقت یا ایسے موقع ہم حاصل کر لیتے ہیں جن سے دوسروں کے لیے آسانی تو نہیں لیکن پریشانی ضرور ہم پیدا کر دیتے ہیں. جی ہاں، یہاں پر میری مراد ہے ہم کئی دفعہ زندگیوں پر تبصرہ ایسے کرتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کو الزام تراشی میں لے آتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی بات دوسرے کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جیسے گھر ٹوٹ سکتے ہیں، دوستوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر کاروبار میں بھی ہمیں بہت زیادہ اس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو بظاہر تو وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے یا ہمارے اندر کا ایک غبار ہوتا ہے جو ہم نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے اثرات بہت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ایک ہنستا بستا خاندان جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی لڑائی کا سبب صرف ایک چھوٹی سی بات تھی جو اس لڑکے کے چھوٹے بھائی نے اس کو بتائی، جس میں کوئی صداقت نہیں تھی، اور غصے میں آ کر اس نے اسے گھر سے نکال دیا، یعنی اپنی بیوی کو نکال دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی بات کے پیچھے لگتے ہوئے طلاق نامہ بھی جاری کر دیا. اور اس کے بعد اب 7 سال گزر چکے ہیں، دونوں اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور دونوں کی زندگیاں ویرانی میں پڑی ہوئی ہیں. اور بعد میں سچ سامنے آیا ہے کہ وہ تو صرف ایک شک تھا یا وہم تھا جس کی بنیاد پر یہ بات کی گئی. تو اس لیے ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا ہے اور ہمیشہ مصدقہ بات کرنی ہے تاکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا ہو اور دوسروں کی زندگیوں میں ہمارے وسیلے سے برکت آئے. آئیے، خدا کا کلام بھی ہمیں بہت سی باتوں میں تلقین کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے. آئیے مل کر سنتے ہیں. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے. راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے. وہ رحیم و کریم اور صادق ہے. جی ہاں، خداوند سے ڈرنے والا شخص ہمیشہ خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً خدا کی ذات بہت رحیم ہے اور وہ سچی ہے، اس لیے وہ صادق کہلاتی ہے. اور اس کے ماننے والے لوگ بھی ہمیشہ سچ پر یقین رکھتے ہیں اور سچائی ہی آزادی بخشتی ہے. تو خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی مرضی کو پورا کریں، اس سے ڈریں تاکہ ہم مبارک حالی کا تجربہ کر سکیں. آئیے ہم اس خدا کی تمجید اور ستائش میں شامل ہوتے ہیں جو بہت ہی مہربان ہے، رحیم و کریم ہے. کتنا حسین والا یہ کیا خداوند نے، کتنا حسین والا یہ کیا خداوند نے. جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر میں، جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر میں. کتنا حسین والا یہ کیا خداوند نے، کتنا حسین والا یہ کیا خداوند نے. جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر میں، جہاں دو یا تین جمع ہو میں ہوں حاضر میں.
अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यस्सु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यस्सु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो यकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो यकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। गीत हम सुन रहे थे कि खुदावंद ताला का वादा है, वो जो वादा करता है उसको पूरा करता है, सादिकुल कौल उसे कहा जाता है। और उसके कलाम की कैसी खूबसूरत बातें जिसको अभी हमने गीत में सुना, हमदिया कलाम में सुना कि जहाँ भी 2 या 3 खुदावंद ताला के नाम से मुत्तफिक हो जाते हैं, उसे पुकारते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, खुदावंद ताला वहाँ पर मौजूद होता है। यानी उसका मतलब है कि खुदावंद ताला उस प्रशिश और सिताइश और पुकार को सुनकर जो भी हम उससे मांगते हैं वो हमें फराहम करता है। खुदा का शुक्र हो इन सारी बातों के लिए। और यहाँ पर मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप भी हमेशा हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, और हम जब आपके खतूत पढ़ते हैं, आपके पैगामात पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए बहुत खुशी होती है। और जनाब इस सिलसिले को जारी रखिएगा, हमें इंतजार रहता है। और बड़ा आसान तरीका है कि आप खत लिखें, प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसल आबाद, पाकिस्तान। फोन कॉल, SMS या व्हाट्सएप के लिए एक ही नंबर है, नोट कर लीजिए 0316 74 77655, यानी 0316 7477 655। और फेसबुक आईडी हुआ करती है PCRM फैसल आबाद, और हमारा यूट्यूब चैनल है जनाब पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप सुनिए और सुनकर कमेंट्स भी कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात जरूर शामिल करना चाहूंगा कि आप फेसबुक पे जब भी कमेंट करते हैं तो जरूर आप उसको भी शामिल करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चंद एक दोस्तों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगा। अकरम सियालवी साहब और इसी तौर पर मुबशिर साहब और दीगर साथी जिन्होंने कमेंट किया, बहुत शुक्रिया। तो खतूत मेरे पास मौजूद है। सबसे पहला खत मैं पढ़ूंगा, मास्टर महबूब अहमद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही मोहब्बत वाले भाई हैं जनाब। गुज़श्ता दिनों इनसे मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मोहब्बत से भरे हुए। आप कहते हैं कि प्यारी बहन उज़मा यूनुस की मेजबानी में प्रोग्राम सुना और कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया का बेलगाम इस्तेमाल और इसके नुकसानात पर खूबसूरत गुफ्तगू आगाज में सुनने को मिली, जो कि नसीहत आमोज थी, और हस्बे रवायत कलाम मुकद्दस, अहमदिया गीत और सभी सिलसिले आपको बहुत पसंद आए। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। नदीम साहब की आपने तारीफ की है, कहते हैं कि आज भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत गीत पेश किया, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। ये आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच जी आपका। सारी टीम को आपने सलाम कहा है, बहुत शुक्रिया जी, सारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। और इसी तौर पर अगला खत जो मेरे प्यारे भाई गुलाम सरवर बलोच, हमारे बहुत ही मोहब्बत वाले भाई हैं, पाकपतन से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप इन दिनों में क़याम पजीर हैं सऊदी अरेबिया में। और आप लिखते हैं कि प्रोग्राम सुना और साथ में आपने कहा कि रेडियो डे जो मनाया, और रेडियो डे मनाने के लिए कहते हैं कि मैं खास तौर पर सऊदी अरेबिया से मैं पाकिस्तान आया, और पाकपतन में आकर मैंने सारे इंतजामात चूंकि वहाँ पर बैठ के किए, लेकिन मैं चंद दिनों के लिए यहाँ पर आया और फिर उसको मनाया। तो मुझे ये पढ़कर इतनी खुशी हुई, और मैं ये बात सोच रहा था कि वाकई आप रेडियो के बड़े ही दिलदादा हैं, बड़े ही अच्छे उसके एक मदाह हैं और सुनने वाले हैं। सो आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, और आपने यहाँ कहा कि आदिल मुश्ताक की मेजबानी में प्रोग्राम सुना और कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी हौसला अफजाई के लिए। और फिर अकरम सियाल की
आप भी थी, आपको पसंद आई, थैंक यू सो मच जी आपका। और आपको फिर सराकी ड्रामा अच्छा लगा, साथ में आपने पादरी आकाश और जोशुआ भाई, उस्मा यूनस, आदिल मुश्ताक और नदीम साहब और दीगर तमाम साथियों को सलाम अर्ज किया है और कहा है कि सारी टीम के लिए बहुत दुआएं। असद मुराद, आपने भी उस्मा यूनुस की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, आपको भी बहुत पसंद आया। आपने भी कहा कि प्रोग्राम के सभी सिलसिले बहुत अच्छे हैं, कहते हैं कि गुफ्तगू अच्छी है। और ये भी है कि आपने कहा कि आगाज में जब कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत हम सुनते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों के खतूत आपको बहुत पसंद आते हैं। आपने यहाँ पे जिक्र किया है रशीद नाज, मोहम्मद अकरम सियालवी, हैदर सैयद, उमर अब्बास, मास्टर महबूब साहब और हाफिज नईम साहब, सबको आपने बहुत मुबारकबाद पेश की है। चिरागे राह को आपने खास सराहा है, बहुत शुक्रिया। इसी तौर पर आपने एक और खत में भी ऐसी बातों का तज़किरा किया, सो बहुत शुक्रिया आपका। साथ में अभी अगला खत मेरे पास मौजूद है। आसिफ गिल, अफकार गिल, काशिफ गिल, सुनील जार्ज, बनी इरफान, इरफान मुश्ताक, रजीन फरहत, हनी इरफान, ये सब भाई आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं। हम सब का ताल्लुक चक नंबर 153 साइयावाला से है। तो जनाब आप सारी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत जनाब सलाम और बहुत शुक्रिया आपके इस मोहब्बत भरे खत का, प्यार का। अभी मैं खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटते हुए आगे बढ़ूंगा और लिए चलूंगा आपको आगे और सुनवाऊंगा यहाँ पर सराकी ड्रामा। मेरी भरजाई बाजी खेन गई है। एक भरजाई, एक मुंह खोल, मुंह मीठा कर रहे हैं। ए आपने भिरा को खवाओ, और शोदा देखो ना फिक्का थिया खड़े। मैं फिक्का क्यों थी वहाँ? हाँ बिल्कुल। मुसरत एक दी जाते त्रै लड्डू खासूं। हाँ नाजी भाई, तेरा तो हक बन दे। आखिर ही साल बाजी तेरे हाथे चे भाई। खानदान च डूडू बाल तक कई औरता जमैन, पर त्रै बाल कट्ठे जमाउण दा एजाज तेरे से रे तेरे। 4 साल मसे गुजरन, 6 बाल थी गन। यो हाल त 10 साल दर्जन त कम अज कम पूरा थी वैसी दा। भरजाई लोग तो पुत्रा वास्ते सीखते तो हकू तो अल्लाह सही त्रै पुत्र हिक्के फेरे दे दितन। इहा गाल को बाल समझा जरा। तो अच्छा बाजी तुसा गपशप लो ते मैं जरा वाल मिठाई की दिया वहां। बस वीरा, मैं वेंदी पई हां। मसूद नाश्ता कोई नहीं कीता, मैं वाला सा थोड़ी देर तक। अच्छा हाजिर। नाजिम क्या मुसीबत है भाई, हर खुशी दे मौके ते 50-60 बालां को जेब खर्च देना पौंदे। वल तेरे 6 भेणी दे सूट इंदे तू इलावा हैं। पता है 8000 रुपए खुल गए हुण तोणी। फरीदा वे साडे भी तो 7 बाल हैं माशाअल्लाह। वे सिर्फ भेणी 100 रुपया ही देवन तो 5000 तो साको उगड़ा सी ना है। अम्मा बाबे अते ए भिरा मेरे उन्हां दे पैसे अलहदा। तू देख तो सही 4-5 हजार रुपया मुनाफा न थी वे तू वल आके मैं को तो भांदी जाए। ए जेड़ा 8वां अजूबा मेरे पेट च उंदी फीस भी भेणी भिरावां कोलो वसूल कर गिनो। फरीदा मैं तैं कोनू 10 सालां दे मनसूबे दा वादा ही कीते ता गिद्दा ही जो बालां को आमदन दा जरिया बने सू। लो 15-20 हजार नाल एक बिया कमाऊ बाल जमा गिन सू, जेड़ा साल 4-500 तोहफे लोकां कोलो अपने हिस्से दे ता घिंदा रासी ना। फरीदा ए दस जी हां तेरा क्या ख्याल है कि लोगों को असा पैसे दिती रखूं वसूल न करूं? ना करो वसूल। देख साढ़े 8 बाल थी वैसन हैं। 8 दी साल गिरा, ईद बरात, नवे साल ते वल खुशियां रला के मैं कोई दसा कितनी आमदनी थी वैसी बालां को, कितने पैसे इकट्ठे थी वैसन साडे को। जेड़े पैसे उजड़सन उन्हां दा ख्याल कै नहीं तो आकू। नाजिम आई नाजिम क्या था? आई मैं काफी दर्द महसूस देता। आई बाजी मुसरत को साथ दियो। मैं हुणे आया फरीदा, मैं हुणे आया बस। पहले तो सारे बाल नॉर्मल तरीके नाल थे, हमारी पता नहीं क्या थी गए। आंटी जरीना आधे पहन जो अल्ट्रासाउंड बच्चा नॉर्मल जड़ा है नजर नहीं पिया वाले क्या हो सी। नासिम भाई सारी खानदान पहले तक जो कोई वाकया नहीं थे। आप हाँ
नासिम भाई जी जी लग दे डॉक्टर नवाज साहब आने पे है ना? हाँ लगता था। नाजिम जी 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 सही भाई अच्छी खबर कहनी। ओहो डॉक्टर साहब फरीदा तो ठीक है ना? अंकल अंकल दसो ना अंकल तुसा चुप क्यों हो प्लीज दसो ना। और अंकल बच्चा ती भाभी ठीक है ना? कोई सीरियस गाल तो कोई नहीं प्लीज। नाजिम जी 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 सही शुक्र करो फरीदा की जिंदगी बच गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल मुसलसल बाल पैदा कर करके उनकी जिस्मानी कमजोरी ई हद तक वध गई आई कि साकू ऑपरेशन के दौरान 4 बोतलां खून दिया लावने पैन। डॉक्टर बच्चे के बारे तुसा नहीं दसिया। नाजिम तुम्हारी बीवी एबनॉर्मल बच्चे को जन्म दिते जी जी 6 अखी अते 2 सिर वाला बाल पैदाइश के फौरन बाद मर गए। ओहो डॉक्टर साहब ये क्या थी गए? ए देखो जे तुसा लोग औरत को मशीन न समझो तो मुनासिब वक्फे के बाद अच्छी ते सेहतमंद नस्ल पैदा कर सकती है। जे मशीन बना के हर साल बच्चे पैदा करे सो तो नतीजा तुम्हारे सामने है। ठीक है डॉक्टर आइंदा मैं ख्याल करे सा और ये मेरा तुम्हारे नाल वादा है। शाबाश। जी हाँ बहुत गौर तलब बात, बड़ी ही काबिल गौर और बड़ी फिक्र अंगेज बात है कि औरत जो कि बहुत बहुत खूबसूरत शाहकार है खुदावंद ताला की जात का, क्योंकि मर्द और औरत दोनों ही इनफरादियत रखते हैं अपने अपने किरदार में। तो औरत जो है वो सिर्फ औलाद पैदा करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि हमें उसका ख्याल रखना है और उसकी सेहत के लिए भी और औलाद की अच्छी सेहत के लिए भी जो तिब्बी हमें मशवरे दिए जाते हैं उन पर जरूर हमें अमल कर लेना चाहिए ताकि हमारी औलाद भी सेहतमंद हो और बीवी वो सेहतमंद रहे। तो अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, यहाँ पर मैं आपको लिए चलूंगा एक बहुत अच्छे सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, मेरी मुराद है मार्च शुरू हो चुका है और मार्च शुरू हो गया है और इनामी मुकाबला ना हो ये हो ही नहीं सकता। जी हाँ, मार्च के महीने का सवाल है तहरीके पाकिस्तान की उस खातून का नाम बताइए जिन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस के तीनों इजलास में शिरकत की, नीज पाकिस्तान के बारे में अच्छी सी बात तहरीर करें। तो जनाब सवाल तो आपने सुन लिया, लेकिन इसका जवाब आपको भेजना है 15 मार्च से पहले पहले। तो जनाब देर मत कीजिए और हो सकता है ये इनाम आपकी तरफ ही जाए। तो जल्द अज जल्द अपने जवाबात अरसाल कीजिए, हमें इंतजार रहेगा। एक हमारा अमली सा एक फीचर है जिसमें हम जिंदगियों से उनके तजुर्बात से सीखते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है आप बीती से। आइए मिलकर सुने। मेरा नाम परवेज मसीह गिल है। मैं एक अपनी आप बीती आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जिम्मेदार घराने से तल्लुक रखता हूँ। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे और बुनियादी तालीम मैंने अपने गांव के क्रिश्चियन हाई स्कूल से की और उसके बाद फिर बालग होने के बाद मैंने शहर का रुख किया और मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ टेक्सटाइल्स मिल्स में मुझे काम करने का मौका मिला। 1988 का जिक्र है कि उस वक्त मैं अब्दुल्लापुर हबीब फैब्रिक्स में जॉब करता था और उस वक्त उस फैक्ट्री में कमोबेश 300 के करीब मजदूर थे जो काम करते थे और उन 300 मजदूरों में आपस में ये मशवरा किया कि हम यूनियन साजी करें। वो अपने इस मशवरे में कामयाब हो गए और मेरे लिए हैरानगी की बात उस वक्त हुई जब उन्होंने यूनियन साजी के इस फैसले के बाद एक बड़ा फैसला किया कि जनरल सेक्रेटरी जो यूनियन साजी की पोस्ट होती है उसमें उन्होंने मेरा नाम तजवीज किया। मैंने उनसे पूछा कि मेरा नाम क्यों तजवीज किया है, जबकि मैं तो ना तजर्बाकार हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि मालिक और मजदूर के हकूक क्या हैं और कैसे मैं आपके लीडर के तौर पर ये जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने अबाओ जदाद से अपने बाप दादा से सुना है कि जो मसीही होते हैं इनके कौलो फेल में तजाद नहीं होता, ये बिकते नहीं, ये झुकते नहीं,
اور یہ اپنے مفاد کی خاطر کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ جب ان کے عزم کو میں نے دیکھا اور ان کے اس ایمان کو دیکھا تو پھر میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ اگر آپ میرے مسیحی ہونے پر اس قدر فخر کرتے ہیں تو پھر میں بھی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر ہوا یہ کہ میری اس وقت کے مالکان سے بھی میٹنگز ہوئی، مزدوروں سے بھی میٹنگ ہوئی۔ جب یونین سازی ہونے لگی تو جس فیکٹریز میں ہم کام کرتے تھے ان کے مالکان انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا رویہ تو آپ کے ساتھ بڑا مخلصانہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا میں نے اپنے بچپن میں سیکھا تھا کلام مقدس میں سے کہ اے مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ اس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے، اس ادارے کی بقا کے لیے، اس ادارے کی ترقی کے لیے اگر مجھے سامنے آنا پڑتا ہے تو میں آؤں، تاکہ ادارے کو اور اس فیکٹری کے مالکان کو جو ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں کوئی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے کہ مالکوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا دل بھی آپ کے لیے کھلا ہے، آپ یونین سازی کریں اور جو بھی آپ جائز مطالبات ان مزدوروں کے لے کر ہمارے پاس آئیں گے ہم ان پر منوان عمل کریں گے۔ اور جب مالکوں کی طرف سے مجھے یہ آفر ملی تو پھر میں نے اس فیکٹری کے مزدوروں سے ایک میٹنگ کی، انہیں کہا کہ دیکھیں بھائی، اگر آپ دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں گے تو یہ ادارہ چلتا رہے گا، آپ کے جائز مطالبات کبھی نہیں رکیں گے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی میری اس بات کو سمجھا اور انہوں نے دن رات محنت کی، پروڈکشن بڑھائی اور اپنے کام سے وفادار رہے، ادارے کے ساتھ سنسیئر رہے۔ خداوند کا شکر ہے کہ نہ تو مزدوروں میں سے کبھی کسی کا گیٹ بند ہوا، نہ کسی کو کبھی چارج شیٹ کا جواب دینا پڑا اور نہ مالکان کا کچھ نقصان ہوا۔ یعنی آجر اور اجیر کے درمیان ایک ایسا رابطہ تھا جو یادگار رابطہ تھا، اور مالک اور مزدور دونوں طرح کے لوگ مجھ پر خوش تھے، اور یوں مجھے خداوند نے اس وقت عزت بھی دی، شہرت بھی دی، اور انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت بھی مجھے حاصل ہوئی۔ ہم اگر اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو بہتر طور پر ادا کریں گے خداوند کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے، تو کوئی وجہ نہیں کہ کامرانی اور کامیابی آپ کے قدم نہ چومے۔ جی تو جناب ہم نے سنی آپ بیتی، اور آج بات ہو رہی تھی مزدور اور مالک کے تعلق سے، تو دونوں کا ایک اچھا رشتہ ہے، دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے اپنے جو فرائض ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جناب اس سے بڑھ کر ہمیں بھی اپنے فرائض کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم صرف اپنے حقوق پر بات نہ کریں بلکہ ان فرائض پر بھی جو ہمیں معاشرے کے فرد ہوتے ہوئے، رکن ہوتے ہوئے ادا کرنے ہیں۔ جی ہاں، جیسے میں آغاز میں بات کر رہا تھا کہ ہم کسی کی زندگی کے بارے میں حق رکھتے ہیں کہ ہاں جی ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کی زندگیوں پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ان کی جو شخصی آزادی ہے یا ان کا جو ان سے اجازت لینے کی بات ہے وہ ضرور عمل میں لے کے آنی چاہیے۔ اور پہلے تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی منفی بات کرتے ہوئے ہمیں اچھے سے تحقیق کرنی چاہیے، تاکہ کسی بھی طور پر اس شخص کے لیے تباہی کا اور ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہو۔ آئیے ہم اسی مقصد کو خداوند تعالیٰ کے سامنے بھی رکھتے ہیں اور دیگر باتوں کو بھی خدا کے حضور یاد کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہم آپ سے التجا و فریاد کرتے ہیں کہ ہم تمام سننے والوں کو اپنے حضور ہر طرح سے برکات سے معمور کیجیے،
تمام سامعین اور ان کے خاندانوں کے لیے برکت اور خیر کی دعا کرتے ہیں. ملک پاکستان کے لیے بھی آپ کی سلامتی اور استحکام کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. بات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے بہت خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا. خدا حافظ.